Okay. In last lecture, in last theory lecture, we have see the what are the features of C++ language. What are the benefits of C++ language? Okay. In that dynamic binding, inheritance, polymorphism. Okay. Data abstraction, encapsulation. These points are seen in last lecture. Okay. Then benefits of object-oriented programming. In that reusability, inheritance, data hiding, easy to maintain and upgrade, modifiability. Then in today's lecture, we will see the basic structure of C++ language. What are the basic structure of C++ language? Okay. In last practical, we have see the what are the significance of that practical, what are the objectives of that practical, and what are the library function used in C++ language, what are the standard input output function used in C++ language. Okay. What is the actual methods used for declaration and define the object or the variable or constant in C++ language. Okay. Today we will see basic structure of C++ language. Okay. The program written in C++ language follows the basic structure. The sequence of sections should be as there are in basic structure. Okay. The C program should have one or more sections. Sequence of sections to be followed. Okay. याच्यामध्ये कोणकोणते सेक्शन असतील बघा. डॉक्युमेंटेशन सेक्शन, लिंकिंग सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन and class declaration, member function definition and main function. Okay. These are the section. The main function मध्ये section main, then curly bracket, declaration section, executable section and curly bracket complete. That is the main function. Okay. These are the functions or these are the basic structures are used in C++ language. Okay. In C language also, global declaration and class declaration are used. Okay. Then main function is also used in C language. Okay. But member function definition, these are the different. In data abstraction or in encapsulation method, I told you that जर तुम्हाला क्लास मेंबर डिफाइन करायचे असतील, एक्स्ट्रा मेंबर त्याच्यामध्ये ऍड करायचे असतील तर तुम्ही मेंबर फंक्शन डेफिनेशन किंवा मेंबर फंक्शन स्ट्रक्चर यूज करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्ही क्लास डिफाइन करता आणि त्या क्लास मध्ये मेंबर असाइन करता किंवा डिफाइन करता आणि त्याचे डिक्लेरेशन करता. ते फक्त आपण C++ लँग्वेजमध्ये करू शकतो. सी मध्ये तुम्ही सिंपली ग्लोबल डिक्लेरेशन बघितलं असेल किंवा क्लास डिक्लेरेशन. डॉक्युमेंटेशन सेक्शन सी मध्ये पण सेमच आहे. आपल्या C++ मध्ये पण ते सेमच यूज केले जातात. ओके. त्यामध्ये फर्स्ट सेक्शन आहे बघा डॉक्युमेंटेशन सेक्शन. त्याच्यामध्ये comes first and it is used document the use of logic or reasons in your program. Okay. त्याच्यामध्ये तुम्ही लॉजिक डिफाइन करता. It can be used to write the program objectives, developer and logic details. Documentation is done in C language. हे साइन यूज केलेलं असेल आणि whatever is written between these two are called as commits. तुम्ही कमेंट यूज करता ज्यावेळेस तुम्ही एखादा केला ना तुम्ही सी मध्ये किंवा आपल्या परवा मी तुम्हाला प्रोग्राम दाखवला त्याच्यामध्ये कमेंट यूज केली. तुम्ही त्याच्यामध्ये कमेंट यूज करू शकता डॉक्युमेंटेशन सेक्शन मध्ये. ज्यावेळेस तुम्ही एखादं मेन फंक्शन डिफाइन करता किंवा तुम्ही जर कॉन्स्टंट डिफाइन करत असाल इंटिजर कॅरेक्टर हे कॉन्स्टंट जर डिफाइन करत असतात त्यावेळेस तुम्ही जे फंक्शन यूज करणार ऍडिशनचं असेल, सबट्रॅक्शनचं असेल, डिव्हिजनचं असेल किंवा एखादं दुसरं कोणते लॉजिकल फंक्शन तुम्ही डिफाइन यूज करणार आहे त्याच्या पुढे तुम्ही काय करता की बाबा कमेंट्स लिहिता. त्यामध्ये पुढे कमेंट्स देतात स्लॅश टाकून. ओके. These are the documentation section. Okay. Next, linking section. This section tells the compiler to link the certain occurrence of keywords or function in your program to header file specified in this section. Okay. त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगितलं hash include IO stream. हे हेडर फाइल आपण परवा बघितली होती. स्ट्रीम कशासाठी यूज करतो आपण सांगा. डेटा फ्लो साठी आपण स्ट्रीम यूज करतो. इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ओके. आणि युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड कशासाठी यूज करतो आपण ज्यावेळेस तुमच्या सेक्शन मध्ये
कीवर्ड्स किंवा फंक्शन यूज करता, ते कीवर्ड किंवा फंक्शन तुमच्या कंपायलरला लिंक करण्यासाठी तुम्ही काय करता, युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन यूज करता तुमच्या C++ लँग्वेज. फर्स्ट तुम्हाला इतर माहित आहे हेडर फाईल तुम्ही यूज करताय हॅश इन्क्लूड iostream.h. ओके, देन युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड कशासाठी यूज करता तुम्ही, किंवा एखादं कीवर्ड किंवा फंक्शन दिलं असेल तुमच्या प्रोग्राम ते तुम्ही तुमच्या कंपायलरला लिंक करण्यासाठी तुम्ही काय करताय, युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड यूज करताय. ओके, directive call the preprocessor to add the contents of the iostream file to the program. It contains declaration of cout and cin. आता मग परवा आपण बघितलं होतं, जर तुम्हाला इनपुट द्यायचं असेल तर काय यूज करता तुम्ही cin. cout कशासाठी यूज करता, स्क्रीनवर डिस्प्ले करण्यासाठी आउटपुट. ओके, हे प्रीप्रोसेसर कंटेंट आपण परवाच्या लेक्चरला बघितलं आपण. ओके, देन खाली तेच दिले बघा तुम्हाला लिंकिंग सेक्शन मध्ये. तुम्ही ज्यावेळेस व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करता C++ हा व्हेरिएबल आहे, तुम्ही डिक्लेरेशन करायचं तुम्हाला, त्यासाठी तुम्ही इन्सर्शन ऑपरेटर यूज करता आणि इथं cout टाकून तुम्हाला स्क्रीनला ते आउटपुट डिस्प्ले होणार. समजतंय, ज्यावेळेस तुम्हाला व्हेरिएबल C++ डिक्लेरेशन करायचं असेल त्यावेळेस तुम्ही इन्सर्शन ऑपरेटर cout इन्सर्शन काय असेल तुमचा व्हेरिएबल C++ आणि त्यानंतर तुमचा तो स्क्रीनवरती आउटपुट दिसणार. ओके, cout इज प्री-डिफाइंड ऑब्जेक्ट that represent the standard output stream. The operator insertion is an insertion operator. Okay, हे सांगितलं तुम्हाला, हे जे आहे आपण दोन ऑपरेटर एक्स्ट्रा आपल्या ह्याच्यामध्ये यूज करतो, एक इंस्ट्रक्शन आणि दुसरा एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर. ओके, आणि तुम्हाला जर C++ व्हेरिएबल तुमच्या स्क्रीनवरती व्हेरिएबल डिक्लेअर करून तर त्याचा आउटपुट तुमच्या स्क्रीनवरती जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही cout यूज करता आणि त्यासाठी इन्सर्शन ऑपरेटर यूज करता. ओके, got it all of you? Yes, yes, roll number 1. Yes sir. समजलं का? what is the linking section and documentation section? डॉक्युमेंटेशन सेक्शन मध्ये सिम्पली तुम्ही काय करता, कमेंट्स टाकता, बरोबर. तुमचं काय जो लॉजिक ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही यूज केले किंवा डेव्हलपरने जे लॉजिक तुम्ही डिफाईन केले त्याच्या पुढे तुम्ही काय करता, एखादं फंक्शन डिक्लेरेशन करायचं असेल, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करायचं असेल, कॉन्स्टंट डिक्लेरेशन करायचं असेल तर तुम्ही काय करता, सिम्पली C मध्ये किंवा C++ मध्ये कमेंट टाकता. ओके, आणि लिंकिंग सेक्शन मध्ये तुम्ही काय करताय, iostream हेडर फाईल यूज करताय आणि युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड यूज करून काय करताय, तुमचं जे फंक्शन आणि कीवर्ड्स आहेत ते तुमच्या कंपायलरला लिंक करताय. ओके, समजतंय? Yes. Yes sir. All of you. Yes, Kajal Ingre, have got it? Yes sir. Okay. Then write down in your notebook first basic structure of C++ language. Basic structure of C++ language. In the structure you have to use documentation section, linking section, definition section, global declaration section, class declaration, member function definition, and main function. Write down in your notebook. And in main function, these are the syntax. Okay, section main, declaration section, executable section, and last la curly bracket complete. Okay. Write down only basic structure of C++ language. In that, first documentation section, second linking section, third definition section, fourth global declaration section, class declaration, and 5 member function definition. हे पण लिहून घ्या, मेन फंक्शन आणि त्याचं सिंटॅक्स. Yes. Very important point, IMP point in your C++ language. What is the basic structure of C++? Okay. Just write down it 6 points. Then हे तुम्ही लक्षात ठेवा, डॉक्युमेंटेशन सेक्शन मध्ये फक्त तुम्ही काय करता, कमेंट यूज करता. कशासाठी, ज्यावेळेस तुम्ही एखादं डिक्लेअर करता व्हेरिएबल, कॉन्स्टंट काय असेल ते तुमचं. लिंकिंग सेक्शन मध्ये तुमचा जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तुम्ही ऍज यूज राहायचं हेडर फाईल
and then using namespace standard, we can link your keywords and function in your program to the compiler. That is the main purpose of linking section. Then whatever you need to define one variable or declare one variable, you can use insertion operator. Then you can use cout. Cout is the object, predefined object in C++ language. Then we will get the output regarding your program on screen. That is the main linking section. Okay, cout is used for standard output stream. Cin is used for standard input stream. Okay. नेक्स्ट बघा सीइन. सीइन मध्ये तुम्ही सीइन पण ऑब्जेक्टच आहे. तुम्ही कीबोर्ड वरनी इनपुट देता सीइन म्हणजे. परवा मी सांगितलं जर तुम्हाला इनपुट द्यायचं असेल तर तुम्ही युजिंग कीबोर्ड यू कॅन गिव्ह द इनपुट टू दी प्रोग्राम. ओके, तुम्ही कंपायलरला इनपुट देता. कंपायलर काय करतो, नंतर तुमचे इनपुट घेऊन तो कंपाइल करून तुमच्या एक्झिक्युशनला पाठवतो. ओके, the keyboard can give the input to the as object cin. Cin तुमचा प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट आहे. कशासाठी घेतो आपण, इनपुट डिफाइन करण्यासाठी. ओके, cin ऑब्जेक्ट. देन तुम्ही काय यूज करता, एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर. आणि नंतर तुम्हाला काय भेटणार आहे, एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे बघा. आता हा प्रोग्राम हे मेथड समजून घ्या. लिंकिंग सेक्शन काय करणार, तुम्ही कीबोर्ड वरून cin इनपुट देणार. cin इज प्रीडिफाइंड व्हॅल्यू. ओके, देन एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर यूज करणार व्हेरिएबल 44.5. that is the variable value. Okay, the value तुम्ही vary पण करू शकता. Variable is the variable value. Okay, then when you need to define one constant, then we can return here constant value. For example, we will see in last lecture pi values. Okay, 3.14 is the constant values. Okay, जेव्हा तुम्ही आता कीबोर्ड में इनपुट देता cin ला, नंतर एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर यूज करून व्हेरिएबलचे इनपुट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू डिफाइन करता आणि लास्टला तुम्ही काय करणार आहे, cout डिफाइन करणार. समजतंय, म्हणजे cin आणि cout इज दी स्टँडर्ड प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट युज्ड इन C++ लँग्वेज. ओके, इथे तुम्ही इनपुट साठी cin यूज करताय, त्यासाठी एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर. इथे cout कशासाठी यूज करताय, आउटपुट साठी, आणि त्यासाठी इन्सर्शन ऑपरेटर. आणि तुम्ही इथे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करताय. इथे व्हेरिएबलची व्हॅल्यू दिली आहे 44.5. समजतंय? Have you got this? Yes, sir. Okay. Just draw the diagram. लिंकिंग सेक्शन टाका, त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल टाका हॅश इन्क्लूड आय स्ट्रीम आणि युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड, आणि लास्टला हे तुमचं डायग्राम काढून घ्या. नाही तुमच्या लक्षात राहील, कायम तुमच्या लक्षात राहील की बाबा आपण इनपुट साठी काय देतो, कोणता ऑब्जेक्ट यूज करतो, आउटपुट साठी कोणता ऑब्जेक्ट यूज करतो, आणि कोणते ऑपरेटर यूज करतो, आणि व्हेरिएबल डिक्लेरेशन कसं करायचं. व्हॅल्यू तुमची तुम्ही इथे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन बघा, इथे तुम्ही इनपुट दिले cin, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन डिफाइन केलाय 44.5. त्यानंतर हा व्हेरिएबल cout ला टाकला तुम्ही, आणि स्क्रीनवरती कोणती व्हॅल्यू दिसेल स्क्रीनवरती नंतर. येस, कॅन एनीबडी टेल मी which value can be shown on your screen? Yes. Yes, CR. Magar is there, na? Yes, sir. Which value? We have to got on output. ओके, बघा लक्ष द्या इकडे. आपण कीबोर्डनी काय करतोय, इनपुट देतोय आणि व्हेरिएबल तुम्हाला डिक्लेअर करायचा आहे. बाळांनो, इथे आपण व्हेरिएबल डिक्लेरेशन बघतो, म्हणजे हा व्हेरिएबल आहे, कोणती व्हॅल्यू तुमच्या आउटपुट स्क्रीनला येणार, 45.5. समजतंय? येस सर. हा, बघा सिम्पली आहे. तुम्ही कीबोर्डवर आपण काय करतो, एक सिंपल प्रोग्राम घेतो. तुम्हाला काय करायचं, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन C++ हा व्हेरिएबल आहे, आणि त्याची व्हॅल्यू इथे तुम्ही इनपुटला कोणती दिले, 44.5. किंवा कोणताही व्हेरिएबल घ्या तुम्ही, त्याची व्हॅल्यू तुम्ही 44.5 दिली. तुम्ही इथे इनपुट 45.5 देताय, इनपुट डिक्लेरेशन करताय. नंतर तुम्ही नॉर्मली इन्सर्शन ऑपरेटर करून हा C++ तुमच्या आउटपुटला स्क्रीनवरती डिस्प्ले करणार, आणि तुम्ही C++ ची व्हॅल्यू किती घेतली आहे, 44.5.
म्हणजे तुमच्या आउटपुट स्क्रीनला कोणती व्हॅल्यू दिसणार आहे? C++ इक्वल टू 44.5. येस, गॉट इट? किंवा जर तुम्ही व्हॅल्यू फक्त व्हेरिएबलच्या ठिकाणी C++ जर डिफाईन केलं तर फक्त तुम्हाला स्क्रीनला काय दिसणार आहे? C++ व्हेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके. जर तुम्हाला कॉन्स्टंट डिफाईन करायचा आहे तर परवा मी सांगितलं तुम्हाला कॉन्स्टंट डिफाईन साठी तुम्ही काय यूज करता? एक तर इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट व्हॅल्यू डिफाईन करता. आणि त्यानुसार तुम्ही काय करता? कॉन्स्टंट डिक्लेरेशन करता. आणि तुमच्या आउटपुटला ती तुम्ही जेवढी व्हॅल्यू तुम्ही पुट करणार आहे इनपुटला ती तुमच्या सी आउटची व्हॅल्यू तुमच्या स्क्रीनला दिसणार आहे. समजताय? येस Yes, sir. ओके. हे डायग्राम काढून घ्या. दिसतील का डायग्राम सगळ्यांना? लिंकिंग सेक्शन टाका, त्याच्यामध्ये टाका हॅश इन्क्लूड iostream.h आणि युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड. हे लिहून घ्या, तर लिहून घ्या तरी पण तुम्हाला पाहिजे असेल तर. कशासाठी यूज केला जातो? दिस सेक्शन टेल्स कंपायलर टू लिंक द सर्टन ऑकरन्स ऑफ कीवर्ड्स फंक्शन ते सांगितलं तुम्हाला. दिस सेक्शन आर यूज फॉर कीवर्ड्स अँड फंक्शन कॅन बी अटॅच टू बी कंपायलर. ओके. त्यासाठी तुम्ही युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड यूज करा. आणि iostream.h तर तुम्ही सांगितलं परवा मी की तुम्हाला इनपुट आउटपुट हे लायब्ररी फंक्शन, स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन आहे ते. तुम्हाला डेटा फ्लो साठी तुम्ही काय यूज करता? iostream यूज करता, स्ट्रीम यूज करता. त्यामध्ये मग ते बाईट मध्ये डेटा बघितला आपण. ही पण डायग्राम काढा आणि ही डायग्राम काढा तुमच्या नोटबुक मध्ये. Okay, have you done this? झालं का सगळ्यांचं हे? येस. मगर येस सर. झालं का हे? कालीकडे सगळ्यांनी हे पण काढा. एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर.
ओके, नेक्स्ट आहे बघा डेफिनेशन सेक्शन. आता डेफिनेशन सेक्शन कशासाठी यूज केला जातो? इट इज यूज टू डिक्लेअर द सम कॉन्स्टंट अँड असाइन द सम व्हॅल्यू. ओके, एखादा कॉन्स्टंट तुम्हाला डिक्लेअर करायचं आहे, तर त्यासाठी तुम्ही काय करता आणि त्याला व्हॅल्यू जर असाइन करायचं असेल, सिम्पली इट इज यूज टू डिक्लेअर सम कॉन्स्टंट अँड असाइन देम सम व्हॅल्यू. दॅट इज हॅज डिफाईन मॅक्स 25. हॅज डिफाईन मॅक्स 25. हा डिफाईन हॅज डिफाईन हा डायरेक्टिव्ह आहे, कंपायलर मध्ये यूज केला जातो. हा डायरेक्टिव्ह आहे. मग तुम्ही काय डिफाईन करता? हॅज डिफाईन मॅक्स 25. ज्यावेळेस तुम्ही कंपायलर मध्ये हा डिफाईन करताय त्यावेळेस हॅज डिफाईन हा कंपायलर डायरेक्टिव्ह आहे. त्यावेळेस काय होणार आहे? ज्या ठिकाणी मॅक्स असणार आहे तिथे तुमचं 25 व्हॅल्यू रिप्लेस होणार. कंपायलरला आपण जर हॅज डिफाईन मॅक्स 25 जर दिलं, तर ज्या ठिकाणी तुमचा मॅक्स हा व्हॅरिएबल कॉन्स्टंट असेल त्या कॉन्स्टंटच्या ठिकाणी तुमची 25 व्हॅल्यू पुट होणार. Here hॅज डिफाईन इज कंपायलर डायरेक्टिव्ह which tells the compiler value max is found in the program, replace it with 25. म्हणजे एखाद्या तुम्हाला कॉन्स्टंट किंवा त्याला व्हॅल्यू असाइन करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही काय करता? डेफिनेशन सेक्शन यूज करता. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी? ज्यावेळेस तुम्ही कंपायलर मध्ये एखादे कंपायलर डायरेक्टिव्ह यूज करता, हॅज डिफाईन कंपायलर डायरेक्टिव्ह, तो डायरेक्टिव्ह काय करतो? तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जिथे जिथे मॅक्स दिसणार आहे तुम्हाला मॅक्स कॉन्स्टंट, तिथे तुमची व्हॅल्यू काय करणार? डायरेक्ट तो पुट 25 करणार. तिथे मॅक्स काय यूज केला तुम्ही? तिथे दुसरं कोणताही व्हॅरिएबल यूज कॉन्स्टंट यूज करू शकता. आता तुमचं स्वतःचं नाव कॉन्स्टंट तुम्ही ठेवलं, काय असेल नाव तुमचं मगर, किंवा कोणाचंही नाव ठेवा कॉन्स्टंट म्हणून, आणि तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जिथे जिथे तुमचं नाव येणार आहे त्या ठिकाणी तो कंपायलर काय करणार आहे? व्हॅल्यू काय पुट करणार? 25. फॉर एक्झाम्पल हॅज डिफाईन पाय 25, सॉरी पाय 3.14. हॅज डिफाईन पाय 3.14. ज्या ठिकाणी तुमचं पाय आलेला प्रोग्राम मध्ये त्या ठिकाणी तुमची व्हॅल्यू काय पुट होणार? 3.14. सिम्पली हॅज डिफाईन तुम्ही डायरेक्टिव्ह यूज करताय. त्या डायरेक्टिव्हचा यूज कशासाठी होतोय? जिथे जिथे तुमचा कॉन्स्टंट येणार आहे त्या कॉन्स्टंटच्या ठिकाणी तुमची व्हॅल्यू पुट केली जाणार आहे. समजतंय? डेफिनेशन सेक्शन. फॉर एक्झाम्पल हॅज डिफाईन मॅक्स 25. Whenever max constant are available in your program, that is replaced with 25, because you can use high defined directives. That directives can define the constant and also assign the value to the constant. Okay? Yes. Have you heard this? Yes. Sir. Then हे पण लिहा डेफिनेशन सेक्शन आणि त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल टाका. हॅज डिफाईन मॅक्स 25. डेफिनेशन सेक्शन एक्झाम्पल हॅज डिफाईन मॅक्स 25. बोल्ड करून लिहा हॅज डिफाईन हिज कंपायलर डायरेक्टिव्ह. तुम्ही ज्यावेळेस इंटरव्ह्यूला जाल कुठे C++च्या किंवा Cच्या, त्यावेळेस तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाईल. which are the compiler directives are used in C++ language. Okay, simply today आपण कोणता बघितला? हॅज डिफाईन. these are the compiler directives. Next, global declaration section. Here the variables and class definitions which are used out of the program, including main and other function, are declared so as to make them global and accessible to all parts of the program. Okay. ज्यावेळेस तुम्हाला व्हेरिएबल आणि क्लास डिक्लेरेशन करता, त्यावेळेस तुम्ही तो प्रोग्राम थ्रू आउट दी प्रोग्राम, जेव्हा तुम्ही मेन आणि अदर फंक्शन डिफाईन करता
त्यावेळेस तुम्हाला त्या प्रत्येक फंक्शनला किंवा त्या प्रोग्राममध्ये जेवढं तुम्ही फंक्शन युज केलं त्या प्रत्येक फंक्शनला ऍक्सेसेबल आला पाहिजे, ऍक्सेसेबल ऍक्सेस आला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक फंक्शन तुमचं काय करू शकतो, ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम ग्लोबल करायचं. ज्यावेळेस तुम्ही एखादा प्रोग्राम युज करताय त्याच्यामध्ये फंक्शन किंवा मेन फंक्शन किंवा अदर फंक्शन डिक्लेरेशन करताय, जेवढे तुम्ही प्रोग्राम मध्ये पार्ट युज करताय त्या सगळ्या पार्टला ते प्रोग्राम ऍक्सेसेबल असला पाहिजे. म्हणजे ग्लोबल डिक्लेरेशन करतात. त्यामुळे कोणतंही प्रायव्हेट डिक्लेरेशन ठेवत नाही. ग्लोबल डिक्लेरेशन तुम्ही काय करता त्या फंक्शनचं डायरेक्ट करून ठेवता. बरोबर आहे. हिअर द व्हेरिएबल्स अँड क्लास डेफिनेशन विच आर यूज्ड प्रोग्राम. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही मेन फंक्शन आणि अदर फंक्शन डिफाईन करताय किंवा डिक्लेअर करताय, so as to make the global, that is accessible to all parts program. एखादा तुम्ही एखादं फंक्शन किंवा एखादं मेन फंक्शन किंवा अदर फंक्शन ज्यावेळेस तुम्ही डिक्लेअर करता, फंक्शन डिक्लेअर केल्यानंतर त्या डिक्लेअर केलेल्या फंक्शनला तुमच्या प्रोग्राम मधले सगळे पार्ट ऍक्सेसेबल असले पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला ते फंक्शन ग्लोबल करावं लागेल, त्यासाठी तुम्हाला ग्लोबल डिक्लेरेशन करावं लागेल. दॅट इज द ग्लोबल डिक्लेरेशन. त्यानंतर तुम्ही क्लास डिफाईन करता. मी परवा सांगितलं, एखादा क्लास डिफाईन केला, त्या क्लासमध्ये तुम्ही मेंबर असाइन करता, त्या मेंबर असाइन केलेल्या मेंबर असाइनला सगळी ऑथॉरिटी दिली पाहिजे. त्यामध्ये चाइल्ड पॅरेंट क्लास आणि चाइल्ड क्लास असे आपण बघितलो का, चाइल्ड मेंबर आणि पॅरेंट मेंबर. मग त्यामध्ये फक्त ऑथॉरिटी कोणाला असते, पॅरेंट क्लासला असते, सॉरी पॅरेंट्स मेंबरला असते. जे चाइल्ड मेंबर असते त्यांना ऑथॉरिटी नसते. मग ती ऑथॉरिटी देण्यासाठी आपण काय करतो, ग्लोबल डिक्लेरेशन करतो. म्हणजे काय असणार आहे, तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जेवढे तुम्ही फंक्शन युज करणार आहे, जेवढे अदर फंक्शन युज करणार आहे, मेन फंक्शन युज करणार आहे, ते सगळे तुमच्या प्रोग्राम ऍक्सेसेबल करू शकते. दॅट इज दी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. समजतंय? मग तुम्ही क्लास युज केले, त्या क्लासमध्ये पॅरेंट क्लास युज केले, चाइल्ड क्लास युज केले किंवा पॅरेंट मेंबर युज केले, चाइल्ड मेंबर युज केले, तर त्या चाइल्ड मेंबरला पण सगळी ऑथॉरिटी भेटली पाहिजे. ग्लोबली कॅन बी ऍक्सेसेबल टू ऑल प्रोग्राम्स. ओके, दॅट इज द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. समजतंय? समजलं का ग्लोबल डिक्लेरेशन? येस सगळ्यांना? येस सर. ओके. एवढं लक्षात ठेवा, ग्लोबल डिक्लेरेशन मध्ये फक्त तुम्ही काय करताय, ग्लोबली डिक्लेअर करताय. म्हणजे जेवढं तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये फंक्शन युज करताय किंवा मेन फंक्शन असतील, ऑदर फंक्शन असतील किंवा व्हेरिएबल आणि क्लास तुम्ही डिफाईन केले असतील, ते सगळे क्लास त्यातले सगळे मेंबर काय करू शकते, तुमचा प्रोग्राम ऍक्सेस करू शकते. मग तो प्रोग्राम मधला असू द्या किंवा आउट ऑफ प्रोग्राम मधला असू द्या. ओके. आणि तिने सांगितले क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अँड फंक्शन that act or manipulate the data. Okay, the data components of class are called as data members and function components of class are called as member function. Okay, the data components of the class are called as, class is a collection of data. Okay, and data component जे यूज करता तुम्ही त्याला तुम्ही काय म्हणणार, डेटा मेंबर्स, आणि फंक्शन components of the class are called as member function. member function म्हणजे तुम्ही पॅरेंट मेंबर किंवा चाइल्ड मेंबर असे तुम्ही त्यामध्ये ऍक्सेस करू शकता. आणि तो ग्लोबली ऍक्सेस दिल्यानंतर चाइल्ड मेंबरला, चाइल्ड मेंबर पण काय करू शकते, तुमचा प्रोग्राम ऍक्सेस करू शकते किंवा पॅरेंट मेंबर ऑलरेडी ऍक्सेसेबल असते कारण ते मेन कॉम्पोनंट आहेत किंवा डेटा मेंबर आहेत. ओके, the class CA also called termed as blueprint or prototype that define the variable or function common to all sub-object of certain kind. It is a user-defined data type. ते सांगितलं मी तुम्हाला, class, object, that are the user-defined data types. Okay. त्यांनी एक्झाम्पल दिले बघा ग्लोबलचं. Integer I, this declaration is done outside the before main. हे बघितलं तुम्हाला, इंटिजर तुम्ही डिफाईन करता, this declaration is done outside the before the main and before main. मेन फंक्शनच्या अगोदर तुम्ही डिक्लेरेशन करू शकता. आता हे मेन फंक्शनच्या बाहेर आहे, इंटिजर आहे, हा कॅरेक्टर आहे किंवा हे तुम्ही काय यूज केलं, इंटिजर म्हणजे तुम्ही डेटा टाइप्स यूज केलाय.
एखादा फंक्शन तुम्ही डिक्लेअर करताय, तुमच्या आउटसाइड प्रोग्रामच्या आउटसाइडला तुम्ही डिक्लेअर केलं याला समजा, तर हा तुमचा प्रोग्राम ऍक्सेस करू शकतो. दॅट इज दी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. जर तुम्ही याला मेन फंक्शन मध्ये केलं किंवा मेन फंक्शनच्या बाहेर डिक्लेअर केलं तर तुम्ही तुमचा प्रोग्राम ऍक्सेस करू शकता. समजतंय? येस, I got this global declaration section. Yes, give me reply please. What I am asking. Have you got this point? Yes, sir. Global declaration section. Simply, when you define any object, any function outside the program by using global declaration section, that outside program or outside function can access through your main program. Okay, that is the main motto, or that is the main function of global declaration section. Okay, that's why we can declare the global globally, all class, all functions, all members in present in our class, or for example, these are the parent class, or these are the parent members or the child member. ओके, हे पण लिहून घ्या तुम्ही ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन मध्ये. एक्झाम्पल, इंटिजर आय, दिस डिक्लेरेशन इज डन आउटसाइड अँड बिफोर मेन फंक्शन. तरी पण तुमचा हा जो आहे आपण डिक्लेअर केलाय, तो काय करू शकतो, तुमचा पूर्ण प्रोग्राम ऍक्सेस करू शकतो. जस्ट पुट डाउन एज एक्झाम्पल इंटिजर आय, दिस डिक्लेरेशन इज डन आउटसाइड बिफोर मेन फंक्शन. Okay, Shubham Kamble. It means whatever data types variable write into before main function is called global variable, and whichever variable is declared inside the circle braces is called as local variable. So that is true. The main function curly braces. Yes, yes, yes. तेही म्हणू शकता तुम्ही ग्लोबल व्हेरिएबल आणि काय म्हणलं तुम्ही लोकल व्हेरिएबल. हा, इज इट राईट? But sir, when we write a static variable inside the curly braces, we can call as a static local variable. Yes, yes. Static. These are the static local variable. ज्यावेळेस तुम्ही स्टॅटिकली डिफाईन करता त्यावेळेस तो इझिली ऍक्सेसेबल असतो प्रोग्राम मध्ये. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ग्लोबली व्हेरिएबल करता ना, ग्लोबल डिक्लेरेशन करता, तुम्ही मेन फंक्शनच्या अगोदर त्याला डिक्लेअर करता. It means we can access that global variable anywhere in the program, no? Yes, yes. That's why global declaration section are used in C++ language. C मध्ये तुम्ही करताय का ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेरेशन? बघितलंय का सी मध्ये? Yes sir. सी मध्ये पण बघितलं असेल तुम्ही, पण ह्याच्यामध्ये पण ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आहे आपल्या C++ मध्ये. ज्यावेळेस तुम्ही काय करतात ते तुम्ही सांगितलेलं पॉईंट बरोबर आहे. जर तुम्ही एखादा डेटा टाईप असेल किंवा व्हेरिएबल असेल तर तुम्ही जर मेन फंक्शनच्या अगोदर डिफाईन केला तर त्याला तुम्ही ग्लोबल व्हेरिएबल बोलतो, बरोबर आहे. आणि व्हेरिएबल डिक्लेअरिंग इनसाइड मध्ये जर डिक्लेअर केला
तर त्याला तुम्ही काय म्हणता, लोकल व्हेरिएबल. लोकल व्हेरिएबल तर ऑल्सो ऍक्सेसिबल टू द ऑल प्रोग्राम, बट जो तुम्ही बाहेर डिक्लेअर केलाय त्याला जर ऍक्सेस द्यायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, ग्लोबल डिक्लेरेशन करावं लागेल. इट इज करेक्ट. Yes, sir. नेक्स्ट आहे बघा, सब प्रोग्राम और फंक्शन सेक्शन. ओके, आता हे सगळं आपण हा प्रोग्राम बघितला होता, आपण सिम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्राम. हॅश इन्क्लूड आय स्ट्रीम युझिंग नेम्स स्टँडर्ड वाय डिस्प्ले सी आउट सी इज बेटर दॅन सी, सी प्लस प्लस इज बेटर दॅन सी, आणि इंटिजर मेन डिस्प्ले रिटर्न 0. दीज आर दी सी बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्ही दिस हॅज ऑल सब प्रोग्राम्स फॉर द फंक्शन विच आवर प्रोग्राम नीड. सब प्रोग्राम मध्ये काय करताय, जेवढे जेवढे तुम्हाला फंक्शन रिक्वायर्ड असतील, मग त्याच्यामध्ये आय स्ट्रीम इनपुट असेल किंवा स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन असेल. नंतर तुम्ही एखादं, आता जर सांगितलं, जर तुम्हाला एखादं व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करायचं असेल किंवा कॉन्स्टंट डिक्लेरेशन करायचं असेल, तर तुम्ही वेगवेगळे सिंटॅक्स यूज करून सब प्रोग्रामिंग करू. जस्ट वेट फ्यू मिनिट. ओके, सिम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्राम हॅश इन्क्लूड iostream.h. त्यासाठी तुम्ही हे लायब्ररी फंक्शन यूज केलंय. युजिंग नेम ते स्टँडर्ड कशासाठी यूज केलं, आता सांगितलं मी तुम्हाला कशासाठी यूज करतो आपण. एखादं फंक्शन किंवा व्हेरिएबल डिक्लेअर करता, ते तुमच्या कंपाइलला लिंक करण्यासाठी युजिंग नेम स्पेस स्टँडर्ड यूज करता. तेव्हा डिस्प्ले ते तुम्हाला माहिती आहे. देन सी आउट, हे तुम्हाला डिस्प्ले करायचं आहे. सी प्लस प्लस इज बेटर दॅट सी. हे प्रोग्राम बघितला ना आपण, सगळ्यांनी रन केला ना प्रोग्राम. येस, जस्ट राईट डाऊन युअर नोटबुक सी प्लस प्लस प्रोग्राम. हा प्रोग्राम रन केला ना सगळ्यांनी प्रॅक्टिकलच्या वेळेस. येस मगर. येस सर. हा प्रोग्राम घेतला होता ना आपण, सिम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्राम. सर मला आठवत नाही. जस्ट राईट डाऊन युअर नोटबुक सी प्लस प्लस प्रोग्राम. हा फर्स्ट प्रोग्राम डिफाईन केला आपण, हॅश इन्क्लूड iostream युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड वाय डिस्प्ले सी आउट सी प्लस प्लस इज बेटर दॅट सी. नंतर तुम्ही इंटिजर फंक्शन इंटिजर मेन डिस्प्ले रिटर्न 0. ज्यावेळेस आपलं प्रॅक्टिकल झालं बी डिव्हिजन, बहुतेक ए वरती झाला असेल हा प्रोग्राम. तुम्ही लिहून घ्या. झालाय का प्रोग्राम हा? नो सर. तर आपल्या डिव्हिजन वर नाही झाला. झालं नाही का? मग करा. हा तुमच्याकडे आहे ना सीच हे परवा मी दिलेलं येस सर. ऍप्लिकेशन, रन करा हा प्रोग्राम त्याच्यामध्ये.
हे समजलं ना सगळ्यांना तुम्हाला? बेसिक C++ प्रोग्राम मध्ये कोणकोणते सेक्शन यूज केले जाते? Yes, sir. दिस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. टर्बो सी मध्ये पण करू शकता प्रोग्राम तुम्ही. Okay. Can anybody get output? Yes. Can anyone? Magar, have you got output? Simply program. Hash include IOStream using namespace standard. By display, cout C++ is better than C. Integer main display return to 0. Okay. Here you can use console input output also on your .h, or you can use CLR, SCR, clear screen, and last you can use also get.ch. हॅलो सर. Yes. सर ते वाईट डिस्प्ले आपण का वापरू? Without void you can फक्त तुम्ही कंपाईल करू शकता प्रोग्राम, रन करू शकत नाही, एक्झिक्यूट करू शकत नाही. हे माहित आहे तुम्हाला? void मेन फंक्शन यूज करायला लागणार तुम्हाला. हा. ओके. ज्यावेळेस तुम्ही मग void white मेन display फंक्शन जर च्या नाही ऐवजी- यूज केलं, वाईट डिस्प्लेच्या ऐवजी इंटमेन वापरलं तर एक्झिक्यूट होणार का? नाही तुम्ही कोणतेही काय म्हणतो वाईट डिस्प्लेच्या ऐवजी? इंटमेन. नाही वाईडच यूज करायला लागणार तुम्हाला. इन मेन फंक्शन खाली तुम्हाला यूज करायला लागेल. ते वाईड फंक्शन आहे ना, बिफोर प्रोग्राम यूज केलंय स्टार्टिंगला. वाईड मेन फंक्शन तुम्हाला स्टार्टिंगला यूज करायला लागेल. आणि इंटिजर मेन तुम्ही काय करता, इन प्रोग्राम मध्ये यूज करता. जर व्हेरिएबल डिक्लेअर तुम्हाला जर ग्लोबली डिक्लेरेशन करायचं असेल तर करू शकता तुम्ही, इंट मेन पण यूज करू शकता. नो प्रॉब्लेम. समजतंय? येस सर. Without void, you can't execute your program. Just you need to compile, then you can use only void function. Without void main function, you can compile program but not execute it. Okay. तुम्ही कंपाईल करू शकता प्रोग्राम,
पण एक्झिक्यूट करू शकत नाही वाईड मेन शिवाय. सी मध्ये झाला असेल तुम्हाला व्हॉट इज यूज ऑफ वाईड मेन फंक्शन. आले का आउटपुट कोणाचं? Yes, sir. ओके. But sir, in this program, semicolon is remained after the display. काय? What? Semicolon is not there. Display round bracket na. Yes, you can give घ्या की तो सेमिकोलॉन घ्या त्याच्यामध्ये. I take that. I got a output. C++ is better than C. आले ना आउटपुट? Yes, sir. येस. तिथं आहे बघा, बरोबर आहे. डिस्प्लेच्या पुढे तुम्ही सेमिकोलॉन द्यायला गरजेचं आहे. सिंटॅक्स एरर दाखवेल सगळ्यांना. जर तुम्ही सेमिकोलॉन नाही दिला तर सिंटॅक्स एरर दाखवेल. सगळ्यांनी सेमिकोलॉन द्या. तिथे राहिलेलं आहे तुमचं. येस. Yes, sir. झालं आउटपुट भेटलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. आणि हे समजलं ना आजचं तुम्हाला पार्ट. ग्लोबल डिक्लेरेशन करतो आपण. ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, देन लिंकिंग सेक्शन आणि डॉक्युमेंटेशन सेक्शन. ओके. Have you got all points regarding basic C++ program? Yes. Can anyone problem with the same? कोण आहे का असं त्यांना समजत नाही? No, sir. ओके. दुपारी ट्युटोरियल आहे ना तुमचं? तुमच्या क्लासवरती आहे ना? येस मगर. तुमचं नाही. ठीक आहे. तो प्रोग्राम तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून काढा. हा प्रोग्राम तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहा सगळ्यांनी.